من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر قريب. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكسبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني بما كفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا مسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عمل ذريته بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم يخرجون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا
قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله لمنكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتسأل أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسكناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينشرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهترون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر ألا أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر ألا أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر ألا أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفذ عن كل مديون سبحان المفرج عن كل مهزون سبحان من يشاء إنه بين الخوف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج فرج 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 فرج عني وهمي وحسني فرجا آجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأخيار على رسول الله وأصحابه الأخيار ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Adinda Suri Yanti. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabi wa iqabi wa syarri ibadi wa min hamasati syaitan. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabi wa iqabi wa syarri ibadi wa min hamasati syaitan. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabi wa iqabi wa syarri ibadi wa min hamasati syaitan. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا
وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli salatan wa sallim salatan tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bil khufrat wa tunalu bihi ar-raqa'ib wa husnul khawatim wa yustaskal gamama bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsihi fi kulli ma'anin. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. آخر الآيات أتم الحج والعمرة لله. Ibu Majelis Ta'lim, khusus kepada keluarga Ibu Suryati, ya insya Allah dengan nawaiti yang baik dia melaksanakan ibadah umrah tanggal berapa? Tanggal 21 ya, sisa berapa hari? Hari ya, hari Minggu ya, insya Allah didahului dan tadi dengan doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala bis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabi wa iqabi wa syarri ibadihi wa min hamasati syaitan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadan nabiyya wa rasulah. Insyaallah ya Ibu ya, insyaallah kita sebelum kita nanti berangkat ya, kita didahului tadi dengan bismillah ya. Alhamdulillah, pertama-tama hari kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada sore hari ini Allah mempertemukan kita di rumah Ibu Suryati dalam rangka melaksanakan pertemuan, dan mungkin pertemuan rutin juga arisannya setiap bulannya ya, dan dilanjutkan dengan ya, pencerahan ya manasik umrah ya, yang kita laksanakan nanti pada tanggal 21 insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dan kedatangan ibu-ibu dan bapak-bapak, insya Allah malaikat-malaikat yang ada di sekeliling kita ini menyaksikan kita duduk di tempat ini dalam satu majlis. Duduk satu majlis seperti ini melaksanakan mendengarkan ceramah sama pahalanya orang yang melaksanakan ibadah umrah. Sebabnya Bu ya, setiap bulan Ibu pertemuan di majelis taklim ya, itu sama pahalanya orang yang melaksanakan ibadah umrah. Cuma dia cuma pesawat ya. Tapi ibadah sudah pasti dapatkan haji umrah yang mabrur ya. Saya kupas sedikit ya sebelum saya beralih kepada tentang nasihat manasik umrah. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi, duribat alaihimul zillatu aynama tuqifu illa bi hablin min Allah wa hablin minan nas. Mereka itu diliputi dalam keadaan hina. Dimanapun Anda berada, di rumah, di kantor, di jalanan, dimanapun kita berada dalam keadaan hina. Illa kecuali siapa itu? Hablun minallah, orang yang memperbaiki hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa hablun minan nas, dan dia lebih-lebih memperbaiki hubungannya kepada sesamanya. Itulah orang yang tidak akan merugi dan tidak akan terhina nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa hablun minallah? Yang kita akan mempererat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap waktunya 5 kali dalam sehari semalam kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu antara hamba dengan Allah bila mana kita melaksanakan ibadah dengan baik. Wa hablun minan nas. Ya. Kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu memperbaiki hubungannya kepada sesamanya, insyaallah akan dipanjangkan umurnya. Orang yang dipanjangkan umur, insyaallah perbaikilah hubungan silaturahim antara satu dengan lainnya. Tidak ada baku bombe, tidak ada yang saling cici, iri, selalu memfitnah dan sebagainya. Hablum minan nas, kita akan bagus, pasti akan dipanjangkan umur dan bertambah rezeki. Jadi, orang yang selalu baku bombe jauh dari jauh dari rezeki dan dekat dari penyakit. Bagaimana Pak Ustaz kalau selalu difitnah? Bagaimana Pak Ustaz kalau dihina, dicaci maki, bahkan diancam? Sapu dada saja. Ya, sapu dada saja. Itulah intinya, kita harus sholat. Innallaha ma'as sholihin. Sesungguhnya orang yang sabar itu adalah pasti disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang sempurna. Ya, Ustaz pun banyak dosanya. Ibu, setiap malam, setiap hari kita petik dosa. Oleh itu mari kita memperbaiki. Hablun min Allah. Ya, setiap langkah kita, setiap kegiatan kita, bila mana dengan nawaitu yang baik, sama hanya Ananda ini, Adinda mau melaksanakan ibadah umrah. Ya, ibadah umrah didahului dengan niat. Niat, ya. Bukan niat untuk pergi belanja. Ya. Diposting setelah belanja. Bahkan ada seperti kalau pergi Makaros di ujung Al-Sana jero baranda. Ya. Terkenal Sulawesi Selatan, terkenal Pindah Pari dengan Wajo, pergi belanja. Ya, setiap bulan, bahkan setiap bulan pergi umrah, pergi melaksanakan ibadah umrah, tapi niatnya untuk pergi belanja. Lagi gana ia semeke hadir berencana ukur rabau supaya mengisu. Betul Ibu? Betul. Ya. Jadi harus didahului dengan niat, Ibu. Niat, ya. Kemarin itu satu travel PT Satya di Natinjiwa. Ada yang ikut di sini. Ada yang ikut di sini, Ibu. Ya. 500 lebih orang. Satu travel terkenal. Ya. Budi mana yang berencana. Kenapa? Banyak-banyak pedagang yang ke sini. Ya. Yang ke sini. Ya. Olehnya itu pasti sebagai pertama harus didahului dengan nawaitu yang baik, niat yang baik karena lillahi ta'ala. Tadi saya sampaikan dan niat yang kedua. Ya. Setelah kita selesai niat seminggu hari, ya, seorang yang melaksanakan ibadah rukun Islam yang terakhir, yakni melaksanakan ibadah baik dari haji maupun umrah dengan nawait yang baik didasari dengan mampu. Mampu dari segi apa? Mampu maka hendak pisau pedangi. Maka hendak pisau pedangi bukan karena banyaknya uang, ya, bukan karena megana duit, tapi nawait yang baik harus perbaiki dulu sholat. Ya. Sholat. Jadi logik matuna, jangan dulu dipikir untuk belanja ini dan itu. Harus betul-betul manfaatkan waktu itu 12 hari seminggu hadir, apakah nanti di Madinah maupun di Makkah seminggu. Mulai kita tinggalkan ini seminggu di rumah menuju apakah langsung ke Jeddah, Makassar ke Jeddah atau Makassar ke Madinah. Saya tanya dia, minta Makassar ke Madinah langsung. Ya, transit. Maldi siapa? Oh, Carlos.
hebat ya. Kuala Lumpur. Kita dulu Kuala Lumpur baru ke Jeddah. Ke Jeddah nanti, situ nanti mikap untuk menuju ke Makkah. Berapa hari? 13 hari ya. Saya promosikan juga Bu ya, untuk Sakti Haji nanti ini ada 33 ini bulan depan, ada yang 33 juta, ada yang 39 juta, ada yang 29 juta 500 yang mau berangkat Bu, segera mendaftar ya. Mau di rana iro di minggu 3 angkat nih ya. Tidak ada saya agak lomba di Bulawang Kapu, bahkan lebih banyak kita bawa yang lama bahasana Lau Makkah daripada jeruk kita bawa ke sana untuk restoran. Banyak begitu. Pertama seminggu hari setelah niat yang makan jangan disempadangi, urus si makannya sempadangi, makan jangan si setai. Salatnya bagus, zakatnya bagus, puasanya bagus. Ya. Apalagi baru kita melaksanakan sholat, silaturahimnya bagus ya. Bukan karena banyak uang, banyak orang semikir hadir, banyak uangnya, banyak orang dikasih kekuatan sebanyak, tapi dia pegang dina. Maka tu dina semikir hadir, tapi dia pegang kekuatannya. Maka tu baru dia pegang kekuatannya, tapi dia pegang niatnya ya. Dia permakan jasa pedangnya ya. Itu aja. Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tamu Allah. Ya, tamu Allah. Jadi matu seminggu hadir, matanya di matawaf, maksana matawaf. Agak bedanya Bu, haji dengan umrah cuma 2. Paling far saja dengan hukum ibadah Arafah. Ya, yang lainnya sudah bisa. Ya. Masuk di Madinah langsung ziarah ke Masjid Quba. Quba transit seminggu hari ya, matanya di taman seminggu hari ada kebun kurma. Enaknya tidak gelisah ya. Semuanya tanggungannya travel ya. Hebatnya Bu. Jadi dia ada angkat naik itu SPK namun siapa ya. Saya sudah beberapa kali alhamdulillah tidak ada angkat. Maka agak biasa Cingkur aja iwan atau lo di pandang juta-juta dicampur ya. Sampai BP seminggu hari berapa juta habis ya, pergi belanja seminggu di Sabah Makassar habis ya. Mak pesawat di 6 jam 7 seminggu hari sampai ya. Ini segitu ya. Sehingga makan, sehingga apa dan sebagainya ya, tidak ada. Jadi yang pertama ini niatnya, sholatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya banyak, angkatlah seminggu hadir, niatkan untuk melaksanakan ibadah dengan baik ya. Biasa Ibu ya, betul-betul ya. Mungkin Ibu Haji ini sudah sering melaksanakan ibadah umrah haji sudah berapa kali? Baru ya. Karena banyak-banyak ini pelaksanaan ibadah umrah panggil saya baik ya, apalagi mendekat nanti ya haji. Atau saya juga promosikan Ibu, siapa tahu ada mau di sini, mau cepat daripada menunggu 30 tahun. Ibu, mau menunggu 30 tahun 59 juta. Mau berangkat ini tahun sekitar 260 juta. Ibu, melalui travel haji Gana. Ya. Kalau mau ikut Ibu, kita ikut sama-sama. Ya. 260. Ya, langsung berangkat bisa aman. Setelah ini seminggu hari alhamdulillah nak ya. Saya kasih tahu kenapa saya tanya adik tadi beberapa kali. Yang sampai saya ulang-ulang sudah tahu semua. Ya, insyaallah pembimbingnya juga seminggu hari pasti dibimbing, mulai ditinggalkan sampai seminggu hari kembali selalu dibimbing oleh pembimbingnya. Ya, ada itu minatnya. Setelah nanti, nah aja tak kabar nak ya. Yang aja tak kabar kayak ini magi royan. Betul-betul ke ibadah. Betul-betul ke ibadah ya. Matawab itu biasa di sini dari dulu ya. Saya ucara main ki upak guru pak bisa tambah ini acara ya.
Ya kok si dulu nikmat tu hukumat tawaf. Ya. Si turun tu ni apa yang kita baca itu. Ya. Saya pernah bersama dengan Pak Kiai Halim Kuning yang melaksanakan ibadah umrah dikasih naik oleh Pak Wali Kota. Ya, mewakili ulama. Pada waktu itu saya sama-sama Pak Kiai 3 orang. Pada waktu itu mubalik Ibu Andi Fatimah. Pada waktu itu si cipi-cipi. Setelah kita kembali sudah pura ke mata wafat, dia suka perangi Pak Kiai. Ya Alhamdulillah Pak Kiai, saya mengamalkan tadi itu zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ternyata masalah mana di rumah kan jadi orang lagi. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Tak cipi tahu seminggu hari baca itu pasti itu terbelah. Saya berbincang setelah sampai asrama, saya kasih tahu Pak Kiai. Saya juga begitu Pak Ustaz. Itu yang saya amalkan. Ya. Dan ini Pak Kiai, maka kalau situkan, ternyata dia baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya. Setelah itu selesai seminggu hadir, ya kita bergeser untuk melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Melaksanakan sholat sunat, ya, dibimbing oleh pembimbingnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita menghadap ke kiblat, ya, tilawih Quran. Agak ditilau, minta ampun apa yang kita seminggu selama hidup tak seminggu nilo dampangi kekurangan kesalahan insyaallah akan diampuni. Bersih dosa seperti bersihnya waktu diberatkan di perut ibunya. Siapa pun yang melaksanakan ibadah umrah, ibadah haji, mulai dia tinggalkan rumah sampai dia kembali seminggu, gugur dosanya seperti niat yang baik. Gugur dosanya sampai dia kembali seperti bersihnya waktu dikeluarkan di perut ibu. Itu hebatnya melaksanakan ibadah umrah. Ya, dari ibu ke Makkah ada 30 tahun, 20 tahun ibu masih ada 10 tahun. Nah, tolong laksanakan dulu ibadah umrah supaya enak, ya. Di sisa di kopul ini, ya. Laksanakan daripada Makkah ini, ya, lama, ya. Mega maturi teman mega mati, mega main taleng bali ni taleng aga. Niat kami mencari untuk laksanakan ibadah umrah insyaallah. Siapapun yang melaksanakan insyaallah pasti gugur dosa seperti bersihnya waktu pulang dari perut ibunya, ya. Yang selanjutnya setelah seminggu hari selesai kita beralih untuk berlari-lari antara Safa dan Marwah. Selesai 7 kali kita putar seminggu hari. Setelah itu selesai bergeser untuk mencukur rambut. Ya, kita usahakan nyiru keluarga cukur rambut keluarga. Atau Baitul Lais seminggu lebih baik pembimbing yang tahu syaratnya seminggu hari. Karena itu pembimbing sudah memang dia belajari beberapa puluh tahun seminggu di Makkah, ya. Jadi alina tu suruh yang sini, ya, daripada keluarga teman cu, ya kau kira kita teman cu, ya, kita suruh pun. Setelah selesai seminggu hari kita menuju selesai, ya, buat ini seminggu hari akan lalu. Saya yakin 3 kali kita umrah itu tawaf. Kata lalu seminggu hari 3 kali itu baru menuju ke Madinah. Madinah nanti 5 hari seminggu hari pasti yang pertama kita kunjungi adalah Masjid Quba. Ya. Masjid Quba kita masuk ke situ untuk sholat sunat. Ya. Sholat sunat, minta ampun kepada Allah, minta sebut semua nama-nama keluarga agar dia bisa melaksanakan juga seperti kita. Ya. Setelah itu selesai seminggu hadir, ya. Betul-betul secara semuanya yang diserai oleh yang melaksanakan ibadah haji semuanya menerima nama syariah ataupun kawi umrah. Cuma 2 yang tidak, itu pun yang ditempati ukuk dilihat. Tulama atau perut tapi dia itu ukuk. Ya. Kita pergi situ tapi bukan ukuk di Padang Arafah, tapi cuma kita lihat lewat di keselilingan sering hari kita lewat saja di situ. Ya. Ini tuh ukuk. Jadi di mana 2 yang bedanya bukan ukuk dan Palembang. Bukan. Ya. Setelah itu seminggu hari. Setelah usahakan ibu ya, usahakan nanti ya titik nanti kalau
di Makkah. Ya, titip nanti Al-Quran di Masjid Haram. Ya, ya ko angka keluarga tabasanana almarhumah. Ya, almarhum orang tua kita almarhumah, dan ya kami untuk wakafkan Al-Quran di masjid itu. Ya, tabulangi pembibitan ini Al-Quran saya mau wakafkan untuk orang tua kami. Ya, yaitu angka maka meloki wasmike hari umrah kang itu matata meloki umrah kang yang awat asana sila surata seminggu hari 2 juta saja itu. Ya, kasih Pak Bibi untuk nawat umrah. Ya, waktu saya kemarin 3 orang saya umrahkan, ya nenek semua, nenek dengan adik. Itu ya, kita dikasih pembimbing, itu pembimbing Bapak Ibu sudah memang betul-betul yang apalagi pun pembimbingnya setia hebat sekali. Ya. Mudah-mudahan seminggu hari ini, setelah itu seminggu hari ya nanti setelah selesai ada waktu itu untuk pergi belanja. Ya, ada waktu untuk pergi belanja. Ya. Ini jatuh kita lo masumpahnya mater di loma belanja. Ya. Jangan dulu fokus itu ya. Jangan dulu fokuskan dulu ibadah. Nanti setelah selesai betul ibadah kita, ya tinggal beberapa hari, 1 hari, 2 hari mau kembali, dikasih waktu untuk pergi belanja itu. Ya, baru kita belanja. Ya. Saya ini beberapa kali saya pergi tidak ada dua dibeli. Bilang orang tua saya dulu, mama, karena saya sama-sama juga mama orang tua, mama dipanggil saya untuk pergi belanja. Saya niatkan saya tidak mau pergi belanja di tanah suci. Dia pergi sendiri bersama pembimbing. Tidak ada oleh-oleh selain dari apa yang saya bawa itu kembali, cuma minyak apa namanya itu dari oleh-oleh kemarin. Ya. Itu apa niatkan ada semua di sini. Banyak di rumahnya setia. Ya, kalau mau beli apa yang sebagainya banyak di situ. Ya, jadi ibu ya niatkannya ya, insyaallah ya populi di sini hadir, ya insyaallah melaksanakan ibadah sebagai panutan di masyarakat. Aja tuh si Napoli di Makkah, ya, lisi tidak ada perubahan, ya, bahkan lebih apa namanya, lebih goblok, ya etikanya, ya. Dulunya seminggu hari ikut melo sana sebelumnya politik mungkin ada kekurangan kereta biasa dicaci maki tahu biasa difitnah biasa apa dan sebagainya, ya setelah bulan tinggalkanlah segala itu. Ya. Setelah selesai seminggu melaksanakan ibadah kita tingkatkan juga apa namanya sedekah, ya sedekah. Dulunya sebelum kita berangkat seminggu rajin bersedekah, pulang lagi melaksanakan ibadah umrah dan haji, kita tingkatkan seminggu hari sedekah. Ya. Dan sebagai panutan di masyarakat, ya. Itu galau ibu, galau bersih. Pahilona al-hajinan wattuna ribasuki ribuan induk takuburan ilaksanakan ibadah umrah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaan ilal jannah. Kaga balasanna tau ante malulungi haji mabrur, tau ante malulungi umrah mabrur, insyaallah pasti dia dapatkan dia jannah surga. Ya. Kepada Allah, setelah ini saya harapkan kepada jemaah, marilah kita memperbaiki hubungan silaturahim antara satu dengan yang lainnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mungkin tahun kemarin sering kita lalai sholat, mungkin tahun kemarin 2023 sering kita lalai untuk sedekah. Mari kita rubah diri kita mendapatkan perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan bisa berubah sesuatu kaum kecuali Anda merubah dirinya sendiri dari miskin menjadi kaya, dari perilaku yang jelek menuju kepada perilaku yang lebih baik, ya, dari tingkat laku yang jelek, akhlak yang jelek, kita harus merubah diri untuk menuju kepada yang lebih baik. Sebab tadi gelar apa seminggu hari, yakni Jannatul Naim, haji kecil, ya, haji kecil. Insyaallah apapun yang kita minta nanti di pinggirnya Ka'bah, tahu usahakan yukur tagis Ka'bah, ya, namun di terokor agak sana sukuna untuk apa
Yang penting kita tajeser kape ada tilau pasti dijawab. Pasti dijawab. Saya pertama ibu berangkat pada waktu itu sama Pak Kiai. Alhamdulillah apapun betul-betul diijabah permintaan saya. Setelah saya tawaf, ya setelah saya tawaf saya setelah selesai sholat subuh saya pergi situ. Sholat subuh seminggu hari saya beralih ke pinggir Ka'bah, aku harus sujud seminggu hari sampai teri seminggu keluar air mata. Baru saya minta cuma 3. Apa yang saya minta? Bukan uang banyak, tapi apa yang saya minta? 1, kasih Kak waktu, kasih Kak kesempatan, kekuatan. Bila mana saya kembali ke Sulawesi, saya berikanlah waktu untuk membangun pondok pesantren. Alhamdulillah 1 minggu setelah saya tiba di Parepare, alhamdulillah saya betul kasih berdiri pondok. Itu Bu. Ya. Yang kedua, ya Allah, kasih Kak waktu, kasih kesempatan seminggu hari. Ya, istri kami setelah nanti saya kembali ke Parepare, saya akan daftarkan istri kami menuju melaksanakan ibadah. Alhamdulillah betul Ibu. Ya. Yang ketiga, ya Allah kasih Kak waktu lagi, ya agar nantinya tahun yang akan datang sementara kasih Kak lagi waktu untuk melaksanakan ibadah seperti ini. Ya, melihat Madinah dan Makkahul Mukarramah. Ya, secara ke makan baki, itu ya, pergi nanti di situ makan baki. Ya, dia kubur atau kubu si pada ini takut dia pada kumanya teh. Ya, kurang ikat dari batu makaraja itu sih. Ya, di situ berarti bisa. Dia itu utama cuma di belakang saja kita berdoa nanti di situ. Dibimbing oleh Pak. Ya. Alhamdulillah. Jadi apa pun yang kita minta nanti insya Allah. Ya, maka lagi miskin ko boleh tambah melo ni makai melo nak laman pastor. Selamat hari puji. Ya, insyaallah berdoa ki ya minta di situ setelah nanti kembali ki kasih rezeki istri suamiku, kasih istri keluargaku agar nanti bisa saya melaksanakan manyator. Ya. Ya kurang mastor kamu ditajam, Budi. Mastor ki. Ini kok itu mastor ini tajam kamu pe ku bate kalau dua aku itu mastor itu enggak. Ya. Tapi betul Ibu ya. Betul. Ya. Betul apa betul Bu? Tentunya doa. Ya. Saya tidak pernah pikir dulu ya waktu saya ditunjuk sama Pak Wali Kota untuk melaksanakan ibadah haji umrah. Ya tidak ada waktu 1 sen. Tidak ada waktu 1 sen. 3 kali ibu saya naik undianku untuk ibadah melaksanakan ibadah umrah, baik dari segi mubalik, baik dari segi imam masjid. Seminggu hari saya dipanggil, saya tidak mau. Kenapa baru ada seminggu hari setelah dipanggil? Yang tidak punya uang, tidak punya apa-apa dan sebagainya. Dan kenapa saya langsung mengatakan insya Allah. Jadi niat pertama. Ya. Kalau boleh ini, siapa tahu mau kita tahu ini di tempat tajam ya. Sampai dan saya nanti saya sampaikan sama Ibu Lena 260 juta. Ya. Langsung berangkat. Ya. Langsung berangkat. Jalan seminggu hari ke masjid, ya, sehingga nanti itu banyak masjid kita singgah Ibu, ya. Banyak singgah. Ya. Jangan keluarkan kata-kata kotor. Ya. Selalu kita perbanyak zikir. Masuk di masjid, usahakan baca 1 lembar, 2 lembar Al-Quran. Ya, apalagi semoga sudah sholat, duduk dulu di situ, tamatkan Al-Quran 1 juz. 1 minggu, 5 hari kita di tanah suci, 5 hari 5 hari di Madinah dan sebagainya. Insya Allah 5 kali sehari semalam kita hatamkan Al-Quran. Ya, apa maksud saya?
sisa lo masih usahakan bisa 7 juz. Ya. Setiap pergi ke masjid melaksanakan ibadah, seminggu hari melaksanakan sholat, usahakan hatamkan Al-Quran 1 juz. Ya. Nampak itu? Rita iro arak ewe kanjaknya Rita. Semuanya seminggu hari dan tamatkan Al-Qurannya. Saat masuk di masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah dan sebagainya, baru hatamkan Al-Quran. Banyak juga itu terkumpul. Kalau laki-laki berkumpul, ya mungkin juga perempuan ada kumpul-kumpulnya seminggu satu majlis, itu semuanya dia membahas tentang Al-Quran di situ. Ya. Jadi duduk-duduk di sampingnya situ, pasti dipanggil di itu dewan pengawas pengujinya. Sini gimana, di sini gimana. Enak. Ya. Pergi ke Baki, baru ke kiri, ada tempatnya maknanya Rasulullah SAW. Ya. Yang kedua, setelah nanti ibu masuk di Rakoda, ya, di situ cici-cici tahu tidak, suruh-suruh. Ya, usahakan jangan tadi. Apa tadi yang saya sampaikan? Ya Latifu, ya Latif, ya Latifu, ya Latif. Usahakan ibu ya, setelah sujud terakhir ibu, bukan hanya saja ibu, semuanya. Saya tanya dulu ibu, apa yang kita baca setelah sujud terakhir setelah sholat kita? Ibu, apa yang kita baca setelah sujud terakhir? Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Sudah? Apa yang kita baca setelah itu? Minta di situ, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya. Saya minta juga ibu perbanyak. Ya, perbanyak baik di asramanya, baik di di masjid, sehingga pergi melaksanakan ibadah. Tolong ibu jangan kurangi 10 kali kita baca ini. 10 kali saja dalam sholat itu bisa kita hatam ulangi 100 kali dalam satu hari satu malam. Apa itu? La ilaha illallah. Semua. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Siapa yang membaca ini 100 kali setiap hari, setiap malamnya, insya Allah semua penyakit ada dalam diri kita, insya Allah akan diobati penyakit itu. Sehat jasmani, sehat rohani, dan yakin rezeki tidak akan pernah berhenti mengalir seperti mengalirnya air Zam-Zam. Ibu, bisa ibu? Ya, lewat ceramah, cuma saya sampaikan dulu ya, supaya engkau boleh kita bawa. Ya, sudah apa tadi? La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Ibu ya, kumatawa apa ibu ya? Dia itu tulis baca, dia tulis buka ibu kita baca. Ya, nah, tidak bisa dihafal, cukup Fatihah. Qul huwallahu perbanyak qul huwallahu dan Rabbana atina fid dunya hasanah. Setelah kita di ujung ya tidak pernaikkan tangan kita begini ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, di rumah tua bagi ada tamparan kita bui kali makabong asal yang nanti bu. Ya, napasiwa lagi ibu, napasiwa lagi. Ya, ya kemarin itu ada yang menegur temannya. Wih, ibu asal lemak balanca sila dengan jujur. Sila dengan jujur. Ia mau sarang asal mak jujur. Apa yang terjadi? Ya, balon 100 meter akhirnya nama jujur. Ya, ada 3 lemak kamparan karena itu mukjizat di situ. Ya. Tempat yang suci bersama orang-orang yang suci, kita datangi orang yang suci,
seminggu hari. Sudah dijamin masuk dalam surganya Allah. Kita masuk di dalamnya bersama orang-orang yang suci. Jadi mari kita sucikan diri kita dengan niat yang baik. Datang di tempat itu betul-betul beribadah, sering hadir untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya. Yang beri makan jangan makan jangan. Sudah ada pengumumannya. Travel ini jam sekian Keraula. Travel ini jam sekian. Ada waktunya. Dikasih pilihan tuh siang. Pilihan dulu mana apa maksudnya. Dikasih waktu. Ya. Pada di upacara kami bikin pertama ya semuanya travelnya Haji Erna Safia Dinatiba, semuanya travelnya Carlos Haji Carlos. Dan itu sudah karena apa akan didaftar di situ sudah terdaftar bilang ini jam sekian ini. Jadi dia ada hari semuanya kalau punya itu makanya utama. Tanya utama ke kursus mereka itu luna. Tempatnya di situ minta khutbah, tempatnya di situ sering hari mengaji, enak kali. Pokoknya mila doang. Keluarkan air mata ibu. Itulah nanti keluar air mata menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang yang sebagai semati Rasulullah Allah Taala dikumpul nanti seminggu hari. Angkat itayu mak tujuan bora-bora mapala. Ya. Panas. Ya. Ada salah satu jemaah mengatakan, tolong menghadap kepada Nabi, kepada Allah. Tolong menghadapkan kepada Allah. Saya tidak bisa lagi tinggal di tempat ini begitu panasnya. Ya. Dia menghadap kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak bisa menghadap, malu menghadap kepada Allah. Saya sudah berbohong satu kali. Ya. Kesalahan ini berbohong kita ini. Setiap malam, setiap hari berbohong. Ya. Masiri email mengeluh kepada Allah Ta'ala semi berbohong. Ya. Setelah beralih kepada Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, tolong menghadap kepada Allah. Ya, apa yang terjadi? Dikasih air segelas untuk meredamkan air yang ada api yang ada di sekelilingnya. Mapalaman ni taulanan sebab api macam ni. Sahabat mengatakan, untuk apa itu air? Apakah bisa memadamkan itu api yang ada di sekeliling kita ini segelas air itu? Apa intinya? Inilah orang segelas air bisa memenangkan api yang ada di sekeliling kita, yakni itulah orang yang bangun salat tahajud, keluarkan air matanya, dikumpul untuk memadamkan api itu. Jadi untuk mendapatkan perubahan, tahun kemarin sering kita lalai sholat tahajud. Yuk, sering lalai sholat tahajud. Ya, sering lalai sholat duha. Masuk 2024 ini. Berbagai salat tahajud tetap hafal salat wajib ini. Selamat Nabi tak dengan karena kalau sempat tahajud. Ya, bahkan seminggu hari boro ia seminggu utuna sujud seminggu hari begitu hebatnya Rasulullah SAW sujud. Apa di boro utuna karena mi agak asam urat. Ya. Asam urat begini bukan salat. Ya. Jadi bangunkan diri kita sholat tahajud. Semalam tenang jam 2. Ya kodenan kat seminggu hari. Tungan-tungan si minggu dia tak kalau si minggu hari. Yakin masuk lagi jam 2 terbuka lagi mata. Ya, itu kebiasaan apa? Ini tempat biasa lihat. Jadi tidak kau usahakan di seminggu hari waktu kau usahakan di sholat subuh seminggu hari di depan pintu. Ya. Ukurlah. Usahakan kita lakukan. Ya. Sekitar itu, ya jangan hanya sekadar masuk dalam masjid. Usahakan sholat itu 1 kali ke 2 kali dan ya bagi baik apapun yang kita minta sementara insya Allah pasti akan terkabul. Ya begitu ya Naya. Saya tidak terlalu panjang karena dibimbingi nanti. Ya cuma yang saya minta niati ada tetapi tahu apakah jaki tepat nanti minta kita namanya kata-kata kau tahu. Janganlah kotori ibadah kita dengan ucapan
ucapan fitnah, ucapan caci maki, caci diri dan sebagainya. Bukalah hati kita dengan nawait yang baik, betul-betul saya melaksanakan ibadah dengan panggilan Allah. Ya, saya kira mari kita tutup dengan doa. Karena dia dari fitnah ya Allah, jauhkan dia dari tekanan seseorang ya Allah, dan jauhkan dia dari fitnah ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Latifu ya Latif, ya Latifu ya Latif, ya Latifu ya Latif, la ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minadh-dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana bi ni'matika min Allah, iftah li ya Allah abwaab rizki, dengan menyebut namamu ya Allah ya Rabb. Bila rezeki itu masih ada di atas langit, turunkanlah di majlis ini ya Allah. Bila mana masih ada di bawah bumi, munculkan itu kepadanya ya Allah. Bila mana masih sulit, mudahkan ya Allah. Bila mana masih jauh, dekatkan ya Allah. Bila mana masih kurang, cukupkan ya Allah. Bila mana sudah cukup, berkahlah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Iftahli ya Allah abwaab darajat, angkatlah derajatnya dikasih. Angkatlah derajatnya ya Allah. Bimbinglah dia ya Allah, lindungilah dia ya Allah, tunjukilah jalan ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Allah memiliki sifat amanah. Ya, ya Roh. Jadi tamak dibeli sebelum melaksanakan seminggu hari asum pada ni yoro don rakam. Minta petunjuk, carilah pemimpi yang jujur. Amin. Ya, amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Nasabak matur suruh na pengalau taala tanggung jawab tabu. Bertanggung jawabkan masuk pemimpi yang bengkok nanti dalam neraka, maka dari pemimpinnya saya dikasih masuk dalam neraka karena kesalahanku. Kenapa itu masih banyak mau masuk dalam neraka umat? Siapa itu? Ala gara-gara dia memilih pemimpi yang bengkok, memilih pemimpi yang tidak jujur. Ya, itulah sebagai arahan. Ya, kita semua untuk mendapatkan perubahan agar nanti bisa Indonesia ini bisa makmur. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, amin.
صلوا عليه وسلم صلوا على محمد صلوا عليه وسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك berdiri bersama memuji yang mulia menyebut namanya tanda rasa cinta salam rinduku kasih salam rinduku nabi salam rinduku kasih salam rinduku nabi ya nabi salam alaik ya rasul salam alaik ya nabi salam alaik salawatullah alaik indah wajahnya bagaikan purnama siapa melihatnya pasti jatuh cinta salam rinduku kasih salam rinduku nabi salam rinduku kasih salam rinduku nabi salam alaik ya rasul salam alaik ya nabi salam alaik salawatullah alaik indah wajahnya bagaikan purnama siapa melihatnya pasti jatuh cinta salam rinduku kasih salam rinduku nabi salam rinduku kasih salam rinduku nabi ya nabi salam alaik ya rasul salam alaik ya nabi salam alaik salawatullah alaik Aku bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan. Kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir rubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup, setia
aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku, kau anugerah Sang Maha Rahim. Semoga Allah berkahi kita, kekasih penguat jiwaku, berdoa kau dan aku di jannah. Temukan kekuatanku di sisimu, kau hadir sempurnakan seluruh hidupku. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, hatiku bersamamu, ku sadari inilah cinta. Tiada ragu, dengarkanlah kidung cintaku yang abadi. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي والنعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Kita hidup di zaman sekarang, banyaknya orang lupa Tuhan. Facebook dan YouTube jadi tuntunan, lupa mengaji, lupa Al-Quran. Jangan salahkan orang
hati bila berbagi, insya Allah berkah menanti. قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا كافي ونعم الكافي الحمد لله. الله كافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا كافي ونعم الكافي الحمد لله. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Pergilah dengan hatimu, pergilah karena panggilan Tuhan. Tunaikan perintahnya, Allah akan menjagamu. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik
الحمد والنعمة لك